सत श्री अकाल दोस्तों, हाज़र हाँ तुहाडे लई एक नवीं कहानी लैके। प्यार मुहब्बत जां धोखा। कंबदे पैरां नाल पलवी कमरे वल जा रही सी। उसनूं बहुत डर लग रहा सी ते नाल ही चाहत भी सी, क्योंकि वो जिस नूं 1 साल तो पसंद करदी सी, अज पहली वार राहुल नूं मिलण जा रही सी। वो पोले पैरां नाल अगे वध रही सी। अचानक किसी ने उसनूं बांह तो फड़ के कमरे विच खिच लिया ते दरवाजे नूं बंद कर दिता। पलवी रोला ना पावो, इसलिए उसने पलवी के मूँह ते हथ रख लिया। जदों उसने वेख्या कि यह तां राहुल सी, पलवी ने हैरानी नाल पुछया, तू इत्थे की करदा है? तां राहुल ने कहा, तैनूं मिल आया हाँ। पलवी बोली, तू ते क्या सी क्लास विच आवीं, मैनूं ये जगह वधेरे सेफ लगी, इसलिए इत्थे ही आ गया। राहुल ने कहा, वैसे छुट्टी होण करके वो दोनों तो इलावा होर कोई भी नहीं सी। स्कूल विच छुट्टी होने करके सारे चले गए सी। पलवी के चेहरे ते सर्दी विच भी पसीना आ रहा सी। राहुल ने पूछा, तू सच्ची मैनू पसंद करदी? तां पलवी ने हाँ विच सिर हिला दिता। पलवी नूं पहलां किसी मुंडे नूं मिली नहीं सी। राहुल, मैं 1 साल तो तुहानूं पसंद करदी हाँ, होर किसी बारे कदे सोचिया नहीं। पलवी की यह गल सुन के राहुल चुप हो गया ते थल्ले वेखण लगा। ते फिर राहुल ने हौली जे पलवी का हथ फड़ के चुम लिया ते उसदे होर नेड़े आ गया। वो पलवी दे इन्ने नेड़े सी कि उसदे साह भी पलवी नूं सुण रहे सी। पलवी ने नज़रां झुका लईआं। फिर राहुल ने उसकी ठोडी तो फड़ के मूँह उपर कीता तां पलवी ने अखां बंद कर लईआं सी। पता नहीं राहुल दे मन विच की आया। उसने कहा, पलवी तू हुण घर चली जा। की होया राहुल, मैं कुछ गलत कीता है? नहीं पलवी, टाइम बहुत हो गया है, तेरे घर दे फिक्र करदे होणगे। पलवी ने कहा, ठीक है राहुल, मैं जांदी हाँ। पलवी घर आ गई, पर वह बहुत परेशान सी कि राहुल ने इदा क्यों किया, की वजह हो सकती है। वो बैड ते लेट के सोच रही सी कि बाहरों दरवाजे की आवाज़ आई। पलवी ने देखा कि उसके पिता काम तो आ गए सी। पलवी की मम्मी भी बाहरों पिता के नाल आई सी। पलवी फिर बेड ते आके लेट गई। कुछ देर बाद पलवी की मम्मी ने रोटी खाने लई आवाज़ मारी तां पलवी ने कहा, मम्मी आई ते रोटी खाने लई बाहर आ गई। पलवी की मम्मी ने कहा, नी आ की चप्पलां किवें पाईआं ने? जदों पलवी ने पैरां वल देखिया तां हੱਸਣ लगी, क्योंकि पलवी ने पुट्ठियां चप्पलां पाईआं होईआं सी। मम्मी ने कहा, तेरा ध्यान कित्थे हुंदा है? ओ मम्मी सॉरी, चल बैठ हुण रोटी खा लै, सॉरी दी लगदी। पलवी ने मन विच कहा, पवा दित्तिआं ना गालां। रोटी खा के पलवी वापस सौण लई कमरे विच चली गई। दरवाजे नूं बंद करके वो कपड़े बदलण लई अलमारी विचों कढ के बैड ते रखे तां उसका ध्यान शीशे ते पिया। तां वो अपने आप नूं कहण लगी, मेरा ढिड वड्डा हो रहा है, मैनूं खाण पीण ते ध्यान देना पैना। ये कह के वो वाशरूम चली गई। रात नूं पलवी सौण की कोशिश कर रही सी, पर उसनूं नींद नहीं आ रही सी। उसनूं राहुल दीआं यादां ने घेरा पाया होया सी। वो याद कर रही सी कि जदों राहुल ने स्कूल विच नवां दाखला लिया सी तां उसने जदों पहली बार राहुल नूं वेख्या तां उसनूं राहुल नाल पहली नज़र वाला प्यार हो गया सी। राहुल का कद लंबा, रंग गोरा, गुलाबी बुੱਲ ते खाण पीण का शौकीन सी, इसलिए शरीर भी सोहना सी। स्कूल की हर कुड़ी उस उत्ते मरदी सी, पर कहंदे ने सोहनी चीज़ विच कमी तां जरूर हुंदी है, इसलिए राहुल नूं भी नवीआं नवीआं कुड़ियां दी आदत सी। पर पलवी इस गल तो अणजाण सी। राहुल नूं भी पलवी कुछ अलग लगदी सी। उसका भोलापन ते सादगी उसनूं पसंद सी, इसलिए ही पलवी नूं पसंद करदा सी। उस दिन वो चाहुंदे होए भी पलवी का फायदा नहीं चुक सकिया। उसकी अंतर्मन ने उसनूं रोक लिया। वो नहीं चाहुंदा सी कि पलवी नूं बदनामी का सामना करना पवे। राहुल पलवी नूं प्यार करदा सी जां नहीं, ये तां उसनूं ही पता सी, पर उसनूं पलवी पसंद करदी सी। अगले दिन सवेरे राहुल तैयार होकर स्कूल लई निकलिया तां रस्ते विच उसनूं करण मिलिया। होर सुना करण, की हाल तेरा? ठीक है राहुल, वीर तू दस, होर लुटदा नज़ारे फिर? हाँ बई, सब वधिया, करण ने पुछया। सुनिया तू कल पलवी नूं मिलण गया सी? हाँ जार गया सी, राहुल ने कहा। फिर की होया? करण ने स्वाद लैंदे ने कहा। राहुल बोलिया, कुछ नहीं जार, होना की सी? क्यों पाई, की होया? बाकियां नूं तां तू छड्डदा नहीं, फिर इसदी वारी की हो गया तैनूं? नहीं करण जार, वो होरां वर्गी नहीं आ, समझ नहीं आउंदी की करा। वो सच्चे प्यार दे चक्कर विच फिरदी आ, इन्ना सौखा नहीं उसनूं फसाउणा। राहुल, किते तू भी उसनूं प्यार तां नहीं करदा? की बकवास करदा करण? यार तू भी ना,
ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਲਵੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਲਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਲਵੀ ਆਈ। ਪਲਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਪਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿੰਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਲਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਲਵੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਕਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਲਵੀ ਵੀ ਘਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗਿਫਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲਵੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਲਵੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਲਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਲਵੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ। ਪਲਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਝੱਟ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗਿਫਟ ਹੋ। ਚੱਲ ਆਵੋ ਹੁਣ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰੋਂ 2 ਗਲਾਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਲਵੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੌਰੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲਵੀ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਲਵੀ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਲਵੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸੀਨ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਲ ਵੱਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਰਨ ਸੀ। ਪਲਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਲਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਨ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਤ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ।